سب سے پہلے جس پہلو نے مجھے متاثر کیا وہ عورتوں کا پردہ تھا۔ مجھے شروع ہی سے ہندوؤں کی بے پردگی سے وحشت ہوتی تھی اور میں مندر میں پوجا کے لیے بھی اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہاں مرد اور عورتیں یکجا پوجا کرتی تھیں اور تقدس کے جذبات کے بجائے جنسی و سفلی احساسات غالب رہتے تھے۔ اسی سبب سے میں نے اہلیہ کو بھی کبھی مندر میں نہیں جانے دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام ڈاکٹر فاروق احمد ہے، تعلق ان کا بھارت سے ہے، تو ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعارف اور قبول اسلام کی وجوہات کیا ہیں؟ میرا آبائی نام ڈاکٹر آنند ریڈی تھا اور مذہب ہندو مت۔ جنوبی ہند کے شہر وشاکھا پٹنم میں پیدا ہوا، وہیں تعلیم پائی، ڈاکٹر کا کورس GCIM کیا اور حیدرآباد میں پریکٹس شروع کی۔ عملی زندگی میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک روز میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جو طویل عرصے سے بیمار چلا آ رہا تھا۔ میرے مسلسل علاج اور توجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا اور عقیدت مندی و اخلاص سے اصرار کرنے لگا کہ میں اس کے قصبے حمایت نگر میں آؤں۔ اس کا یہ اصرار بعد میں شدت اختیار کر گیا۔ وہ مسلسل خطوط لکھتا رہا کہ میں مستقلاً حمایت نگر میں منتقل ہو جاؤں۔ وہاں وہ یقین دلاتا تھا کہ وہاں مجھے ہر طرح کی سہولت اور تعاون ملے گا۔ اس کی اس دلیل میں بھی خاصا وزن تھا کہ حمایت نگر میں چونکہ کوئی ڈسپنسری یا ڈاکٹر نہیں، اس لیے میرا وہاں جانا انسانی نقطہ نظر سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ میرے دوست مریض کا اصرار بالآخر رنگ لایا اور میں حمایت نگر منتقل ہو گیا۔ حمایت نگر ایک ایسا قصبہ ہے جس میں ہندو مسلم مخلوط سوسائٹی کار فرما ہے۔ چند دنوں میں میری پریکٹس اچھی خاصی چل نکلی۔ دوست احباب میں خاصی تعداد مسلمانوں کی بھی شامل ہو گئی اور میں ان کے معاشرتی نظام اور اطوار سے بڑا متاثر ہوا۔ سب سے زیادہ جس پہلو نے مجھے متاثر کیا وہ عورتوں کا پردہ تھا۔ مجھے شروع ہی سے ہندوؤں کی بے پردگی سے وحشت ہوتی تھی اور میں مندر میں پوجا کے لیے بھی اسی لیے نہیں جاتا تھا کہ وہاں مرد اور عورتیں یکجا پوجا کرتی تھیں اور تقدس کے جذبات کے بجائے جنسی اور سفلی احساسات غالب رہتے تھے۔ اسی سبب سے میں نے اہلیہ کو بھی کبھی مندر میں نہیں جانے دیا تھا۔ دوسری چیز جس سے میں نے گہرا اثر لیا وہ روزے کی عبادت ہے۔ مسلمان رمضان میں صبح سے شام تک منہ باندھے خالی پیٹ رہتے تو میں اس کے بدنی فوائد کے ساتھ ساتھ ان اثرات پر بھی غور کرتا رہتا جو نفسی طہارت و پاکیزگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے اس کا تجربہ روزہ رکھ کر کیا اور خود محسوس کیا کہ اس سے نیکی کے جذبات کس قدر نمایاں ہوتے ہیں۔ یہی حال میری اہلیہ کا تھا۔ وہ بھی رمضان میں کئی روزے رکھتی اور ان کے فیوز سے متمتع ہوتی۔ تیسری چیز جس نے ہمیں اسلام کے قریب کیا وہ اردو زبان تھی۔ ہماری مادری زبان تیلگو تھی، مگر حمایت نگر میں آئے اور یہاں ہم نے 15 برس کا طویل عرصہ گزارا تو ہمارے بچے اردو سیکھ گئے۔ وہ ہر وقت اردو میں باتیں کرتے اور تیلگو کو چندہ پسند نہ کرتے۔ ہم میاں بیوی بہت فکر مند ہوئے کہ ہماری ساری برادری تیلگو زبان بولتی ہے مگر بچیوں اور بچوں میں سے کسی کو یہ زبان پسند نہیں ہے اور وہ اردو ہی کو محبوب جانتے ہیں۔ پھر ان کی شادیوں کو کیا بنے گا اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ سوچ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں حمایت نگر کی سکونت ترک کر کے واپس اپنے شہر کو چلے جانے چاہیے۔ وہاں زمین بھی تھی اور عزیز رشتہ دار بھی۔ حمایت نگر میں رہتے ہوئے ہمیں 15 سال بیت گئے تھے۔ چنانچہ اس قصبے کو چھوڑتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے جس پریشانی اور خلوص و محبت کا مظاہرہ کیا وہ دیدنی تھا۔ دور دور تک ہمیں الوداع کہنے آئے۔ ان کے بہتے ہوئے آنسو صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جدائی اور ان پر شاک گزرے گی۔ ہم بھی رو رہے تھے مگر یہ فیصلہ ہم نے بامر مجبوری کیا تھا۔ وشاکھا پٹنم میں واپس آئے اور اپنے ان عزیزوں سے جو ہماری زمین کاشت کر رہے تھے زمین واپس مانگی تو گویا ان کی نظریں ہی بدل گئیں۔ نفرت اور بغض ان کا شعار بن گیا اور قدورت ان کے ایک ایک عمل سے نمایاں ہونے لگی۔ اپنے باپ دادا کی یہ سرزمین اور جنم بھومی ہمیں زہر لگنے لگی۔ یہاں زندگی گزارنا دوبر ہو گیا۔ رہ کر حمایت نگر کے لوگوں کی اپنائیت اور محبت یاد آنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم نے
दोबारा बोरिया बिस्तर समेटा और विशाखापट्टनम को हमेशा के लिए खैर बात कहकर हिमायत नगर लौट आए। यहाँ के लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया। इनकी मुसरतों की कोई इंतहा न थी। प्रैक्टिस पहले से भी ज़्यादा चलने लगी और वो तलखियाँ जो अपने आबाई शहर के अजीज़ रिश्तेदारों के हाथों मिली थीं यकसर नाबूद हो गईं। हिमायत नगर में हमें मोहब्बत का जो माहौल मिला था इसमें गालब हिस्सा मुसलमानों की तरफ से था। यूँ भी मैं इस्लामी मुआशरत से बहुत मुतासर हुआ था। बच्चों की दोस्तियाँ भी मुसलमानों ही से थीं और वो मुसलमानों की ज़ुबान उर्दू बोलते थे। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि हमें मुसलमान हो जाना चाहिए। बीवी से जिक्र किया तो उसने भी खुशदिली से मेरी तायद की और बच्चों को तो गोया इनकी मंजिल मकसूद मिल रही थी। चुनाचे मेरे सारे घराने ने नहायत जोश व खरोश से मगर तवील गौर व फिक्र के बाद आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम के बाद आम लोगों का रद्द अमल क्या था? रद्द अमल बड़ा अजीब था। हिंदुओं में तो नाराज़गी बल्कि गैज़ो गज़ब की लहर उठी ही थी, मगर मुसलमान भी खिंचे खिंचे रहने लगे। शायद इसलिए कि कहीं मेरी इस हरकत से मुस्लिम कुछ फसादात न शुरू हो जाएं। नतीजा ये हुआ कि बाइकाट की सी सूरत हाल पैदा हो गई और मेरी प्रैक्टिस बुरी तरह मुतासर हुई। मगर अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें इस्तिकामत बख्शी और हम इसके दीन पर मजबूती से डटे रहे। यही अयाम थे कि जब एक रोज़ नंदेड़ के साबक अमीर जमात इस्लामी हमीद अख्तर साहिब मुझे मिलने आए। इन्हें हमारे कबूल इस्लाम की इत्तला मिल चुकी थी और वो मौजूदा हालात से भी बाखबर थे। उन्होंने पेशकश की कि जमात इस्लामी नांदेड़ में एक मुफ्त शफाखाना कायम कर रही है, मैं इसका इंचार्ज बन जाऊँ और ये कि इब्तदाई तौर पर 800 रुपये माहवार मुशाहरा मुकर्रर किया जाएगा। मैंने ये पेशकश कबूल कर ली और आजकल यही फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। कबूल इस्लाम के बाद आपने इस्लाम को पूरा पूरा समझने के लिए कौन कौन सी किताबों का मुताला किया? सबसे पहले मेरे लिए दिक्कत तलब मसला नमाज में अरबी सूरतों का पढ़ना था। मैं उर्दू और अरबी से कतई नाबलद था, इसलिए कुरानी आयात आसानी से ज़बान पर न चढ़ती थीं। इस मुश्किल का जिक्र मैंने अपने एक दोस्त मुसलमान दोस्त से किया। उन्होंने मेरा तारफ़ एक मुसलमान उस्ताद असद साहब से कराया जो एक गाँव में स्कूल मास्टर हैं। उन्होंने मुझे नमाज की एक ऐसी किताब ला दी जिसका अरबी तलफ़्फ़ुज़ तेलुगु में था और साथ ही साथ तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा भी था। इससे मैंने अरबी सूरतों को आसानी से याद कर लिया। मैंने कुरान का मुताला भी शुरू कर दिया जिसका अरबी मतन तेलुगु ज़बान में था। कुरान के मुसलसल मुताले ने मुझे ऐसा ज़हनी सुकून बख्शा जिसकी लज़्ज़त नाकाबिल बयान है। मैंने जमात इस्लामी के लिटरेचर और मौलाना मौदूदी की किताबों का मुताला भी किया जिससे मुझे इस्लाम को समझने में बहुत आसानी हुई। मेरी अहलिया ने भी इस लिटरेचर का मुताला किया। अल्लाह के फजल से दीन के इल्म ने हमारे दिलों को मुनव्वर किया। ये इसी का करम है कि कबूल इस्लाम के बाद से आज तक हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरे ऐसे मुसलमान दोस्त जो बदकिस्मती से नमाज नहीं पढ़ते मिलने आते हैं और नमाज का वक्त हो जाता है तो मैं माजरत खा होता हूँ कि नमाज की वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता और इन्हें नमाज के बाद तक इंतज़ार का कहकर मस्जिद में चला जाता हूँ तो इन पर खुसूसी असर होता है। कितने ही लोग हैं जो मेरे इस तर्ज अमल की वजह से पक्के नमाजी हो गए। कबूल इस्लाम के बाद आपने कबल इस्लाम की ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस किया है? कबूल इस्लाम के बाद मैंने मौजूदा ज़िंदगी में सबसे पहले इत्मीनान क़ल्ब महसूस किया और सुकून की वो मसरत पाई जो पहले मुझे कभी नसीब ना हुई थी। ज़्यादा कमाने और दौलत बनाने की जिस हवस ने मुझे बेइत्मीनानी से दो चार कर दिया था जाती रही। अब कनाअत को मैंने बहुत बड़ी नेमत पाया है और इस पर मैं रब अज़ीम का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मुसलमान बरादरी के लिए आपका कोई पैगाम है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम सबको इस्लाम का अमली नमूना बनाना चाहिए। इस मॉडर्न दौर में गैर मुस्लिम सिर्फ मुसलमान के अमल को देखकर ही इस्लाम को समझ सकता है, जैसा कि कबल इस्लाम खुद मेरा तासर यही था। अगर हर मुसलमान कुरान का अमली नमूना बन जाए तो दुनिया इस्लाम की नेमत से माला माल हो जाए। अपने मुसलमान भाइयों के लिए बस यही मेरा पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान का अमली नमूना बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की शख्सियत का तारफ़ ख़त्म हुआ। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।